This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा। अल वाहिदुल कहार। अली अल्लाह मदद फरमा। अल हय्युल कय्यूम। अली अल्लाह मदद फरमा। अल करम 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 Al-Akram, 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 Al-Akram. Ya muqallibal qulub, 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 Ya muqallibal qulub. Panha ya Mola, man ya Mola. Panha ya Mola, man ya Mola. Panha ya Mola, aman ya Mola. Panha ya Mola, man ya Mola. Panha ya Mola, man ya Mola. Panha ya Mola, aman ya Mola. Panha ya Mola, aman ya Mola. Panha ya Mola, aman ya Mola. Ya Shahanshah-e Mumkinat, 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 Ya Shahanshah-e Mumkinat. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा, मुश्किल कुशा मदद फरमा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। शुक्र लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। બધા ફ્રેન્ડ્સ ને યાલી મદદ અને ઘણા ઘણા નવરોઝ મુબારક. Mawla Ali Madad, Navroz Mubarak to you. Navroz Mubarak, Niamat. Navroz Mubarak. Navroz Mubarak, Niamat Saiba. નવરોઝ मुबारक मौला अली मदद सुखर मौला Navroz Mubarak. મુબારક નરગિસમાં, નવરોઝ મુબારક. Nargis bhai. નરગિસ ભાઈ, સુલ્તાના ભાઈ, નવરોઝ મુબારક. आपको भी है. Thank you, ma'am. Thank you. So Shukr Mola that you all have joined today. Shukr Mola, and we will start. हम अपनी study अली अल्लाह गुजराती. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. આપણે આજે ગુજરાતીમાં ફરમાનની ડિસ્કશન કરશું. બહુ જ બ્યુટીફુલ ફરમાન છે આજનું. બહુ જ સમજવા માટે બહુ જ સારો ફરમાન છે આપણા માટે. મૌલા આપણી મદદ કરે. મુશ્किल कुशा मेहरबान मौला मदद फरमा, मदद फरमा. આ ફરમાન મૌલાએ નવેમ્બર 10th 1905 માં કર્યો હતો મોમ્બાસામાં. અને હક મૌલાના સરકાર આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહ દાતાર હાજી મામે મોટા કામ વાળાઓની મહેમાનીમાં ફરમાવ્યું કે સલવાત અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદી વ આલ મુહમ્મદ.
દુનિયામાં દરેક ઇન્સાનને ઘણા રસ્તાઓ છે. તેમાંથી કેટલાક જિસ્માની છે અને કેટલાક જિસ્માની ને રૂહાની ભેળસેળવાળા છે. જેમ ઇન્સાનમાં બે મોટી રગો છે તેમ પાણી પણ બે છે. દાખલા તરીકે જિસ્માની રસ્તા આ પ્રમાણે છે. પહેલા ઇન્સાનને ભૂખ લાગે છે. તેની ફરિયાદ મગજ પર થાય છે. તેથી દિલમાં ખાવાનો ઈરાદો થાય છે. ત્યારે ઇન્સાન જઈને ખાય છે. આવી રીતે 4 કળીઓની એક સાંકળ છે. આવા રસ્તા જિસ્માની સમજવા. હવે રૂહાની અને જિસ્માની ભેળસેળવાળા રસ્તા આ પ્રમાણે છે. જુઓ, પ્રથમ ઇન્સાન બચ્ચા અથવા ઓરતને જોવે છે. પછી તેની જાણ મગજ પર થાય છે. તેથી તેને પ્યારનો ઈરાદો દિલમાં થાય છે. પછી તેના પર પ્યાર કરે છે. આ પ્રમાણે 4 કળીઓની એક સાંકળ થઈ. બચ્ચા અથવા ઓરતને જોવું, તેની જાણ મગજ પર થાવી, દિલમાં પ્યારનો ઈરાદો થાવો, પ્યાર કરવું. આ 4 કળીઓની પણ એક સાંકળ થઈ. આ રસ્તો રૂહાની અને જિસ્માની નો ભેળસેળ વાળો છે. કારણ કે તેમાં 2 બાબતો રૂહાની અને 2 બાબતો જિસ્માની છે. માટે એવા રસ્તાને રૂહાની અને જિસ્માની ભેળસેળ વાળો સમજવો. હવે આ 2 રસ્તા દાખલા તરીકે કહ્યા, પણ એવા રસ્તા ઘણા છે. જો ટાઈમ હોય તો 10-20 દાખલા તમને સમજાવું, પણ હમણાં ટાઈમ નથી. પરંતુ ખાતરીપૂર્વક સમજવું કે આવા રસ્તા ઇન્સાન પસાર કરે છે. પરંતુ જિસ્માની રસ્તાથી કોઈ અસલમાં વાસલ થઈ શકતો નથી. પરંતુ જિસ્માની રસ્તાથી કોઈ અસલમાં વાસલ નથી થઈ શકતો. એવા રસ્તામાં રહીને જ્યારે મરે છે ત્યારે બીજો જિસ્મ પકડે છે. એ જિસ્મ હેવાનીનો લે છે. તેમાં રૂહની કાંઈ પણ સમજ હોતી નથી. બિલકુલ ચોક્કસ જિસ્માની હોય છે. માટે ખાસ કરીને જે રૂહાનીના રસ્તા છે તે પ્રમાણે વર્તો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, રસ્તો તમોને મળ્યો છે, તમોને દેખાડ્યો છે, પણ 4 કળીઓની સાંકળ મિસાલ છે. પહેલે તમે જુદાઈનો ખ્યાલ કરો. કે અમે પોતાના અસલથી જુદા થયા છીએ. બીજું, એવો ખ્યાલને હંમેશા મગજમાં ભરી રાખો, એટલે કે ભૂલી ન જવું. અને હંમેશા યાદ રાખો અને વાસલ થવાની દિલમાં ચાહના કરો તો માશૂક સાથે મિલાપ થાય. એવી રીતે 4 કળીઓની એક સાંકળ થઈ. જુદાઈનો ફિરાક એ મગજમાં ભરી રાખવું, દિલમાં તેની ચાહના કરવી, વાસલ થવું. આ 4 કળીઓની જે સાંકળ બની તે રસ્તો રૂહાનીનો છે. માટે તેનું હંમેશા ખ્યાલ કરતા રહેજો કે જેથી તમે તમારા અસલ મકાન ઉપર પહોંચો. હવે ખ્યાલ કરો કે તમારું અસલ શું છે. કોઈ કહે છે મારું અસલ આદમથી છે, તો આદમથી તમારા જિસ્મ થયા છે. પણ તેની પહેલા તમારો અસલ આલમે ઝર અર્થાત ઝીણા રચકણ જીવડા, ઝર્રા. પરંતુ તે ઝર્રા તમે
આલમે ઝરના વખતથી થયા છો, પણ તેની પહેલા શું હતા? ઝર્રાથી પણ ઝીણા લા અર્થાત નિરાકાર કહેવાય તે હતા. તો ત્યાંથી તમે ઉતરતા ઉતરતા આ જિસ્મની અંદર બંધાણા છો. વાસ્તે જિસ્મથી પોતાને છૂટકો કરો તો પોતાના અસલમાં વાસલ થાવ. પરંતુ એ કાંઈ એમ નથી કે બાયડી બચ્ચા ત્યાગી દો, અથવા તો ભૂખે મરીને દેહ છોડો, અથવા છુરીથી કાપી નાખવું, અથવા કોઈ પણ રીતે પોતાને મારી નાખવું. આ રીતે કોઈ છૂટો થવાનું નથી. આમ કરવાથી ઉલટા વધારે દુઃખમાં પડશો, કારણ કે જ્યાં સુધી તમે જુક્તિસર દેહથી જુદા નહીં થશો તે દરમિયાન દેહ પડશે તો ફરી બીજા જિસ્મ પકડવા પડશે. પરંતુ જુક્તિ વગર તમારી દેહને ખાકમાં મિલાવી દેશો તો ઉલટા વધારે દુઃખ પેદા થશે, અર્થાત ખાકમાં કીડા પડશે. એ કીડામાં તમારો રૂહનો સમાવેશ થશે. માટે તમે જે આ માનખો જન્મ મળ્યો છે તેના આધારે રહીને તમે પોતાના રૂહનો રસ્તો તૈયાર કરો. એટલે દુનિયામાં પોતાના બાળ બચ્ચાઓને સંભાળો અને ખાધા ખોરાકી પણ રીતસર ખાઓ, કેમ કે તમે કોઈ પણ રીતે તે છોડી નહીં શકશો. તેમાં રહીને પોતાના રૂહને જિસ્મથી જુદા કરશો. તો એવી રીતે કે જે રસ્તો તમે ઇખ્તિયાર કર્યો છે તે પર બરાબર ખ્યાલ રાખો અને ખરાબીઓ છે તે દૂર કરો. ખાસ કરીને મોટી ખરાબી એ છે કે એકબીજાની દુશ્મની કરવી. માટે કોઈની પણ દુશ્મની ના કરો, કોઈની હસદ ના કરો, કોઈની સાથે કીના ના રાખો, હરામનો માલ અને હરામખોરીથી દૂર રહો વગેરે. જે નાફરમાનીના કામો છે તે મૂકી દો અને ઈબાદતમાં ખ્યાલ પૂરો રાખો અને વખતો વખત સુધારા વધારા હાંસલ કરતા જાઓ, જેથી તમારો રૂહ દેહથી જુદો થઈ અને પોતાના અસલમાં અર્થાત નૂરમાં મળી જાય. ખાન બતા સભા પર અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. તો આ ફરમાન બહુ જ ઊંડાણમાં અને બહુ જ બ્યુટીફુલ ફરમાન છે. મોલા મદદ ફરમાવે. તો આપણે કડી કડી લઈને આપણે સમજશું. તો પહેલે તો મોલા એમ ફરમાવ્યું કે દુનિયામાં દરેક ઇન્સાનને ઘણા રસ્તા છે. હકીકત છે, ઘણા રસ્તા છે. એક રસ્તો આપણે જાણીએ છીએ કે સિરાતલ મુસ્તકીમનો રસ્તો છે, પણ એ જ એક જ રસ્તો નથી, ઘણા રસ્તા છે. અને પછી રસ્તાના બારામાં મોલા ફરમાવે છે કે તેમાંથી કેટલાક જિસ્માની છે અને કેટલાક જિસ્માની ને રૂહાની ભેળસેળવાળા છે. કેવી અજીબ વાત છે કે આપણે પાથ જોઈએ, રસ્તો જોઈએ તો અમુક રસ્તા મોલા કહે છે કે જિસ્મના જ છે, પણ બીજા એવા છે કે જિસ્મ અને રૂહ બેયના રસ્તા છે. જેમ ઇન્સાનમાં બે મોટી રગુ છે, આપણા બદનના અંદર બે રગુ છે મોટી, પાણી બી બે કિસ્મના છે. દાખલા તરીકે જિસ્માની રસ્તા આ પ્રમાણે છે. તો પછી મોલાજી છે આપણે આ મિસાલ દઈને મોલાનો જે મકસદ છે એ આપણે આ રસ્તાઓની સમજ દેવાની કે જેમ આપણા બદનમાં બે મોટી રગુ છે એવી રીતે દુનિયાના અંદર ઘણા આપણા માટે ડાયરેક્શન છે. એક જે રસ્તો જે છે એ જિસ્મનો છે અને બીજો જે છે એ જિસ્મ અને રૂહનો મળેલો ઝૂલેલો ભેળસેળવાળો રસ્તો છે. જેવી રીતે મોલા ફરમાવે છે કે તમારા બદનમાં બે રગુ છે, પાણી જે છે બે જાતના છે, ખરાબ હોય કે સાફ હોય. એવી રીતે રસ્તા બી છે ને એક આખો ને આખો ઇન્સાની છે ને એક બીજો જે છે ને એ જિસ્મ અને રૂહનો મળેલો છે. અને આગળ જઈને મોલા ફરમાવે છે કે એક રસ્તો છે એ બિલકુલ રૂહાની છે,
તો આ ફરમાનમાં 3 મોલાએ દાખલા દઈને આપણી સમજણ ખોલવા માટે આપણે મોલા સમજાવી રહ્યા છે બેતુલ ખ્યાલના અંદર બેસાડીને. તો આપણે આગળ જઈને ઇમામના શબ્દોને જોઈએ અને જોઈએ કે ઇમામ શું સમજાવે છે. તો હજી પહેલો દાખલો મોલા આપે છે આપણે મિસાલ કે હું તમને એક બીજી ચીજ દેખાડું આજે. અને સમરાઇઝ કરવા માટે કોશિશ એ કરી છે કે આપણે તો પેલો જે જિસ્માની રસ્તો છે મોલા ફરમાવે છે કે પહેલે આપણે ભૂખ લાગે છે. ભૂખ જે છે ને આપણી બદનની ખોરાકની નિશાની છે કે આપણા બદનને ભૂખ લાગે છે તો આપણે એનો અહેસાસ થાય છે. આપણે એને સેન્સ કરીએ કે ભૂખ લાગી છે બદનના અંદર. પછી જ્યારે ભૂખ લાગે છે ને તો મગજ ઉપર એની ફરિયાદ જાય છે કે ભાઈ મને છે ને ભૂખ લાગી છે, મારા પેટમાં જે છે મને ભૂખ લાગી છે. તો મગજ ઉપર એની ખ્યાલ એનું ચાહના એ થોટ મગજ ઉપર જાય છે, ખ્યાલ આવે છે કે મને છે ને ભૂખ લાગી છે. પછી મોલા ફરમાવે છે કે ત્રીજો જે છે ને એ દિલનો ઈરાદો. હવે દિલના અંદર ખાઈશ થાય છે કે મને ખાવું છે ખાવાનું, અને પછી આપણે જઈને ખાવાનું ખાઈએ. તો આ 4 જે મોલાએ કડી બતાવી, એક સાંકળ બનાવી મોલા આપણે બતાવે છે અને મોલા ફરમાવે છે કે આ છે ને જિસ્માની સાંકળ છે. તો પહેલું તો ક્વેશ્ચન એમ થાય છે કે આ જિસ્માની સાંકળ કેમ છે, ક્વેશ્ચન થાય છે. અને આ ક્વેશ્ચન ક્યારે થાય છે ખબર છે કે જ્યારે આપણે ભેળસેળવાળી સાંકળને જોઈએ છીએ. આ ભેળસેળવાળી સાંકળને જ્યારે જોઈએ તો કન્ફ્યુઝન થાય છે. તો પહેલા આપણે આ સમજીએ કે મોલા જ્યારે કહે છે કે એક જિસ્માની અને બીજો જે છે જિસ્માની ને રૂહાની ભેળસેળવાળો રસ્તો છે. તો જે ભેળસેળવાળો જે રસ્તો છે એની મિસાલ ઇમામ આપણે જે સાંકળને દે છે એવી રીતે દે છે કે જ્યારે કોઈ બચ્ચાને જોઈએ કે કોઈ બાઈને જોઈએ તો આપણા દિલના અંદર એવી ભાવના આવે કે આપણે બહુ સારું લાગ્યું, ઓહ કેટલું રૂપાળો છે, કેટલું પેટી છે, કાંઈક એવી આવું દિલમાં ખ્યાલ આવ્યો. તેની જાણ મગજ પર થાવી. એક જે આપણે આંખોથી જોયું, જે આંખોથી જે સેન્સથી આપણે પરસીવ કર્યું, એની જાણ જે છે એની મગજમાં ગઈ, એનો ખ્યાલ મગજમાં ગયો કે આ કેટલું બ્યુટીફુલ છે. પછી દિલમાં એવો ખ્યાલ આવ્યો કે મને એને પ્યાર કરવાનું છે. એવી નિયત થઈ કે મને એને બચ્ચું હોય કોઈ બહુ સારો પ્યારો તો આપણે કે ચૂમી ભરી લઈએ, કિસ કરી લઈએ. તો આપણે દિલના અંદર એક ઈરાદો થયો કે આ બચ્ચો કેટલો પ્યારો છે ને કિસ કરી ગોદમાં ઉપાડીએ. તો આપણે એક નિયત કરી એના ઉપર અમલ કર્યો. પછી જ્યારે એને ગોદમાં ઉપાડી લીધું, જ્યારે આપણે પ્યાર કર્યું ત્યારે આપણે છે ને આને કહેવાય માફી, એક મિનિટ. આપણે જ્યારે એને બચ્ચાને પ્યાર કર્યું ત્યારે એને એવું થયું કે આપણે એના ઉપર એક્શન લીધું કે આપણે એને પ્યાર કર્યું, રાઈટ? તો આ આપણું એક સાંકળ થઈ મોલા ફરમાવે છે કે આ એક આખી સાંકળ થઈ. તો હવે આપણે કમ્પેરેટિવલી જ્યારે સમજશું તો વધારે સમજ આવશે કે જો જ્યારે આપણે ભૂખ લાગે છે, આપણે ક્યાંય ટાઈમ હોય ખાવાનો કે રસ્તામાં આપણે કંઈ ખાવાનું જોઈએ એની ખુશ્બુ સુગંધ આવે, નાકમાંથી સુગંધ ગઈ, આંખોથી જોયું કે બહુ જ ખૂબસૂરત તરીકાથી ખાવાનું રાખેલું છે, બહુ સારા સારા ભોજન આપણા સામે છે. એ સેન્સીસ જ્યારે પરસીવ કરે છે તો એનું જે સેન્સીસના દ્વારા એનો ખ્યાલ જે છે ને આપણા મગજ ઉપર જાય છે. તો મકસદ શું છે અહીંયા કહેવાનું કે આપણા જે સેન્સીસ છે એ લાઈક ડોર્સ છે, રાઈટ? ઇન્દ્રિયો છે જ્યાંથી એન્ટ્રી થાય છે. તો એન્ટ્રી થઈ કે ખાવાનું કેટલું સારું છે કે ખાવાનું ટાઈમ છે કે જે બી છે, પછી એની ખ્વાહિશ આપણા દિમાગના અંદર ગઈ, ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો મને ભૂખ લાગી છે, અને એના બાદ આપણા દિલના અંદર એ ખ્વાહિશ થઈને આપણે ખાઈ લીધું. હવે જ્યારે મોલા જે ભેળસેળવાળાની વાત કરે છે કે આપણે કોઈ ચીજને જોયું, બચ્ચો છે એને જોયું, આપણા દિલમાં ખ્વાહિશ આવી કે આ કેટલું રૂપાળો બચ્ચું છે, મગજમાં ખ્યાલ ગયું તરત, અને પછી આપણા દિલના અંદર ઈરાદો થયો કે આપણે આ બચ્ચાને પ્યાર કરવું છે, અને પછી પ્યાર કરી લીધો.
તો આ અને પેલી જે મિસાલ છે આમાં કઈ ખાસ ફરક નથી દેખાતો. તો આમ કેમ કે મોલા ફરમાવે છે કે આ જે બીજી મિસાલ છે એમાં બે જે છે ને એ રૂહાની છે ને બે જિસ્માની છે. જે પેલી મિસાલ જે ભૂખની છે મોલા કહે છે ચારે જે સાંકળ છે એ જિસ્માની છે. તો આપણે હવે આ ખ્યાલ કરવાનો કે અહીંયા મોલા આપણે શું સમજાવી રહ્યા છે. જો જેવી આપણી નીડ છે, રાઈટ, એક છે ભૂખ અને એક છે પ્યાર. ભૂખ જે છે ને એ જિસ્મની નીડ છે. ખોરાકને ખાવાનો આપણા બોડીની નીડ છે કે આપણો બોડી જે છે એ ફંક્શન કરતો રહે અને આપણું જિસ્મ ચાલતો રહે. તો જ્યારે આપણે પોતાના બદનના માટે ખ્વાહિશ કરતા હોઈએ એ આખો બદનનો જ સાંકળ છે. અને આ એવી ખ્વાહિશ છે કે એક જાનવર બી કરે. જાનવરની મિસાલ હોય કે જાનવર જ્યારે કોઈ ખાવાનું ને જોઈ, આપણે શેરની મિસાલ લઈએ કે જંગલમાં એને કોઈ ખરગોશ દેખાશે તો આપણે કે રેબિટ છે, પણ શેરને તો શું દેખાશે, મારું લંચ છે, મારું ખાવાનું છે. તો એને જોશે, એને ભૂખનો અહેસાસ થશે કેમ કે આંખોથી ખરગોશને જોયું, મગજ પર ફરિયાદ ગઈ, એ ભાગશે, ઈરાદો કરશે કે ભાગીને એ રેબિટને પકડી લો અને પછી ખાઈ જાઓ. કહેવાનો મકસદ, આ મિસાલનો મકસદ એ છે કે શેરની, જાનવરની મિસાલ લીધી કે એક માણસ, એક ઇન્સાનની મિસાલ લીધી, જે આપણા દિલના અંદર જે ખ્વાહિશ થઈ ને એ જિસ્મની ખ્વાહિશ છે કે ભૂખ લાગી છે. જ્યારે જ્યારે આપણે પોતાના બદનના માટે કોઈ બી ખ્વાહિશ કરતા હોય અને એને પૂરી કરતા હોઈએ, એ બદનની જ ખ્વાહિશ રહે છે. એ નીચેની ઇબાદત છે, નીચે જવાનું કામ છે, એ ઉપર જવાનું નથી. કેમ ઉપર જવાનું નથી? કેમ કે આ નીચા દરજાના જે સેન્સીસ છે કે નીચે દરજાની જે ખ્વાહિશાત છે એ તો જાનવરના અંદર બી હોય. તો જ્યારે આપણે કહીએ કે ઇન્સાન જે છે એ અશરફુલ મખલુકાત છે, તો એ કેવી રીતે અશરફુલ મખલુકાત છે? જ્યારે આપણે ઇન્સાનને કહીએ કે અશરફુલ મખલુક છે, ખુદાની સૌથી બહેતરીન ક્રિએશન છે, તો એના અંદર જે છે ખાલી જિસ્મ નથી, એના અંદર રૂહ બી છે અને એના અંદર અકલ બી છે. અને અકલથી એ ખુદાની સૌથી બહેતરીન ક્રિએશન થાય છે. કેમ કે રૂહ જે કે આપણે કહીએ, જીવ જે કહીએ, તો બધા એના અંદર છે, ઇન્સાનના અંદર બી છે. પણ ઇન્સાનનો દરજ્જો ફરક એટલે થઈ જાય છે કે ઇન્સાનના અંદર અકલ બી છે. તો અગેન જ્યારે આપણે આ પેલી સાંકળની જે મિસાલ લઈએ છીએ, આ સાંકળની કમ્પ્લીશન, આ સાંકળની ડિઝાયર કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એક્ઝેક્ટલી સેમ છે કે આપણે જ્યારે મિસાલ લઈએ કોઈ મછલીની, કોઈ જાનવરની, કોઈ બી જીવજંતુની મિસાલ લઈએ, લિટરલી આ એક્ઝામ્પલ બધા ઉપર ફિટ થશે અને ઇન્સાન ઉપર બી ફિટ થશે. તો કોઈ તફાવત, કોઈ ફરક નથી અગર આપણે પેલી સાંકળને સમજીએ. જે બીજી સાંકળ છે એમાં મોલા ફરમાવે છે કે બે રૂહાની છે અને બે જિસ્માની છે. તો આપણે સમજવું કે કેવી રીતે. જ્યારે કોઈ બચ્ચાને જોયું આપણે અને બચ્ચો બહુ સારું લાગ્યું, આપણે સેન્સથી પરસીવ કર્યું કે આ દિલના અંદર બહુ સારું લાગ્યું જોઈને, તો કે ને આઈ કેન્ડી, કે આંખોને બહુ જ સારું લાગ્યું, બહુ સારી ભાવના આવી, બહુ સારી ખ્વાહિશ પેદા થઈ કે આને પ્યાર કરવાનું છે. એનો ખ્યાલ મગજ ઉપર ગયો. તો કોઈ ચીજને જોવું, જાનવર બી જોવે છે. જ્યારે માણસ પોતાની પેટ પૂજા કરે કે હવસ પૂરી કરે, જિસ્માની નીડ્સને પૂરું કરે, તો એની બી શરૂઆત સેન્સથી થાય છે અને પછી સેન્સના બાદ એના ખ્યાલ મગજ ઉપર જાય છે. તો આ બે પગથિયા, આ બે સાંકળ જે છે એ લિટરલી સેમ છે કોઈ બી ઇન્સાન માટે કે જાનવર માટે. પણ જ્યારે આપણે જે ડિઝાયર છે એ ડિફરન્ટ છે. અહીંયા પ્યારની મિસાલ છે. પ્યાર એક એવી ભાવના છે કે ઇન્સાન પ્યાર જે છે એ ખુદાથી બી કરી શકે. આ ભાવના જે છે એ ફરક છે, પણ ભાવનાની જે શરૂઆત થાય છે ને
એ આપણા સેન્સીસથી જ થાય છે કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે, જે દરવાજા છે, એ દરવાજાથી જ આ આલિશાન, આ બહુ ઊંચી ભાવના કે મને મારા ખુદાથી પ્યાર કરવું છે, એની શરૂઆત બી આ જ ઇન્દ્રિયોથી થાય છે. પણ શરૂઆતમાં જેને ઇલ્મ નથી હોતો તો શું થાય છે કે આ ઇન્દ્રિયોનો ઇસ્તેમાલ દુનિયાની ખ્વાહિશાત, જાનવર જેવી ખ્વાહિશાત માટે જ વાપરતા હોઈએ, તો એના અંદર અને જાનવરના અંદર કોઈ ફરક નથી થતો. કહેવાનો મકસદ એ છે કે જો બદન બધાય પાસે છે, ઇન્દ્રિયો બધાય પાસે છે, ખ્વાહિશ દિલના અંદર બધાયના અંદર આવે છે, પણ જે મોમીને સાલિક હોય, જેના અંદર એ ખ્વાહિશ હોય કે પોતાના ખુદાથી શું કામ ન મનું, મારા મોલામાં હું કેમ ન સમાઉં, જ્યારે આવી ખ્વાહિશ હોય ત્યારે એની ઇન્દ્રિયો બી દુનિયાને જોવે, એના ખ્યાલ બી એ જ પ્રોસેસને એ જ ફંક્શન તરીકેથી ચાલતા હોય, ફોલો કરતા હોય, પણ જ્યારે એના દિલના અંદર ઈરાદો થાય છે, એનું નિયત થાય છે, એ નિયત ઉપર અમલ કરે છે, ત્યારે એ પ્યાર કરે છે. તો મોલા આપણે ફરમાવે છે કે દિલમાં પ્યારનો ઈરાદો, ખ્યાલ કરવાનું કે મને પ્યાર કરવું છે, મને આ શખ્સથી, આ બચ્ચાથી મને પ્યાર આવે છે, મને પ્યાર કરવું છે. આ ઈરાદો જે છે, જે કે પ્યારનો છે, એ બહુ મોટી ચીજ છે. હું તમને એક બીજી વાત કરું અહીંયા, કેમ કે અગર આપણે આ ચીજને સમજીએ કે ખુદાને કેવી રીતે પ્યાર કરવું ને એની કેવી મિસાલ આપણે દઈએ, કેમ કે આપણે દુનિયામાં છીએ અને બદનમાં છીએ, તો બદનની જ મિસાલ આપણે લાગુ આવે એ જ સમજ આવે. અગર દુનિયામાં રહેતા અગર આપણે કોઈ સાથે ફિઝિકલી કોઈ સાથે બી ક્યારે પ્યાર કર્યો હોય, બહુ જ સ્ટ્રોંગ લવ ઇમોશન સ્ટ્રોંગલી ફીલ કર્યો હોય, તો એ માણસ, એ બાઈ ખુશકિસ્મત છે. કેમ કે એ ભાવનાની ઝલક દેખાય છે. કોણ સી ભાવનાની? જે ભાવના આપણે ઇમામના માટે પેદા કરવી છે, તો એની ઝલક બહુ નીચે લેવલ ઉપર આપણે દિલના અંદર એક્સપિરિયન્સ કરી. આ મિસાલ એકચ્યુઅલી ઇમામ મેમવાર્સમાં દે છે કે એ લોકો ખુશકિસ્મત છે કે જે લોકોને દુનિયાના અંદર કોઈ સાથે મોહબ્બત થઈ કે પ્યાર થયો. તો આ ભાઈ માણસના પ્યારની વાત કહેવામાં આવે છે, પણ અહીંયા ઇમામ બહુ મર્સીફુલી એક બચ્ચાની બી મિસાલ આપે છે કે જ્યારે કોઈ બચ્ચાને જોઈને બચ્ચું બહુ જ રૂપાળો હોય અને બહુ જ ડાયો હોય ને આપણું મન થાય અરે તરત જ એને પ્યાર કરી લે. તો જે ભાવના છે એ પ્યારની છે. પ્યાર એક એવો ઇમોશન છે જે ખુદા સાથે મલાવે છે, પણ એની સમજ, એની ઓળખ દુનિયાના અંદર જ થાય છે, દુનિયાની ચીજોથી થાય છે. એની એન્ટ્રી બી આપણા સેન્સીસથી થાય છે, જે દુનિયાના અંદર આપણે ઇસ્તેમાલ કરીએ છીએ. એનો પ્રોસેસ, એનો થોટ્સ જે દિમાગમાં જાય છે એ બી એ જ તરીકાથી જાય છે જેવી રીતે આપણે કોઈ ફિઝિકલ ચીજની ખ્વાહિશ કરતા હોય. પણ જ્યારે પ્યારની ભાવનાની ખ્વાહિશ આપણા દિલના અંદર પૂગી જાય અને એ ખ્વાહિશના ઉપર અમલ કરી લે, એને પ્યાર કરી લે, તો આ જે ચીજ છે, આ બે કડીઓ છે, એ સાંકળ જે છે એ રૂહાની છે. કેમ રૂહાની છે? કેમ કે જ્યારે આપણે પ્યારની વાત કરીએ છીએ, એની ખ્વાહિશ દિલમાં થઈ અને એના ઉપર અમલ કર્યો. તમને ખબર છે, એક મિસાલ લઈએ, આ દુનિયાની મિસાલ, કે કોઈ બચ્ચું આપણે રસ્તામાં જતા ને બચ્ચું બહુ સારું લાગે, આપણે ઘડીકથી જઈને તરત એને પકડી નહીં લેશું. દુનિયા એના મા બાપ કહેશે એક્સક્યુઝ મી કે મારા બચ્ચાઓને હાથ લગાવજો, કેમ કે આ દુનિયાનું કાનૂન છે. કોઈ આપણે બાઈ હોય કે ભાઈ હોય, કોઈ બહુ સારું લાગી જાય તો આપણે એના પાસે જઈને નહીં કહેશું ઓ યુ લુક સો બ્યુટીફુલ, આઈ ફીલ લાઈક કિસિંગ યુ. There are times I have done that, but it's hard, it's difficult કે કોઈ પાસે જઈને કે એમ કહેવાનું કે અરે તમે બહુ સારા લાગો છો, કેન આઈ હગ યુ, કેન આઈ કિસ યુ? એક્સક્યુઝ મી, શું કેવી વાત છે? તો કહેવાનો મકસદ, આ મિસાલ દેવાનો મકસદ એ છે કે જે લવનો ઇમોશન્સ છે ને, એમાં છે ને ભેદભાવ અને સેલ્ફિશનેસ નથી હોતું. એક ડિઝાયર છે, એક બહુ પ્યોર પાકીઝા ખ્વાહિશ છે કે આંખોથી દિલમાં એવું કોઈ ભાવી ગયું કે આપણા દિલના અંદર એક ખ્વાહિશ આવી કે બસ મને તો આ જોઈએ જ છે.
એનાથી મને પ્યાર થઈ ગયું છે. તો મને ઉમ્મીદ છે કે એટલી વાત કરવાથી આપણે સમજી ગયા છીએ કે આ શું, કેવી રીતે આપણા દિલના અંદર કેવી ભાવના આવે અને આપણે આ સમજ આવે કે આ મિસાલ જે દુનિયામાં રહીને આપણે દુનિયા માટે સમજી રહ્યા છીએ, એનો એપ્લિકેશન જે છે ને એ રૂહાનિયતમાં થાય છે અને આપણે એને વધારે સમજશું. તો અહીંયા મૌલાના શબ્દને પાછા વાંચીએ કે આપણે ટ્રેક પર રહીએ. મૌલા ફરમાવે છે, જુઓ, પ્રથમ ઇન્સાન બચ્ચા અથવા ઓરતને જોવે છે, પછી તેને જાણ મગજ પર થાય છે, તેથી તેનો પ્યારનો ઈરાદો દિલમાં થાય છે, પછી તેના પર પ્યાર કરે છે. આ પ્રમાણે 4 કડીઓની એક સાંકળ થઈ. બચ્ચા અથવા ઓરતને જોવું, અગેન આપણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને ઇસ્તેમાલ કર્યું, તેની જાણ મગજ પર થાવી, મગજમાં ખ્યાલ ગયો, દિલમાં પ્યારનો ઈરાદો થવો, પ્યાર કરવો. આ 4 કડીઓની પણ એક સાંકળ થઈ. આ રસ્તો રૂહાની અને જિસ્માની ભેળસેળવાળો છે, કારણ કે તેમાં 2 બાબતો રૂહાની અને 2 બાબતો જિસ્માની છે. માટે આવા રસ્તાની રૂહાની અને જિસ્માની ભેળસેળવાળો સમજવો. તો જ્યારે જ્યારે આપણે દિલના અંદર પ્યાર મોહબ્બતની ભાવના આવે, એકચ્યુઅલી એ ડાયરેક્શન છે ને એમાં રૂહાનિયત બી શામિલ થઈ જાય છે. કેમ કે જે ઇમોશન, જે પ્યાર છે એ બહુ એલિવેટેડ છે, બહુ ઊંચો છે, એને ઊંચો લઈ જઈ શકાય છે, એને બહુ સેલ્ફિશ બી બનાવી શકાય છે. કોઈ મને ચીજ જોઈ છે એટલે મને જોઈએ છે, અને બહુ સેલ્ફિશલી આપણે એને લઈ લઈએ કોઈ ચીજને, અને આપણે કે મારું છે, બહુ પોઝેસિવનેસ કરીએ તો આ એક સેલ્ફિશનેસની બી મિસાલમાં થઈ શકે છે. પણ એનો જે એક્સપિરિયન્સ છે ને કે દિલના અંદર આપણા અંદર ખાહિશ થઈ કે મને આ જોઈને આ સારું લાગ્યું અને મને આને પ્યાર કરવાનું મન થાય છે, આ જે ભાવનાનો આપણે અંદર એક્સપિરિયન્સ થાય છે, આ જ ભાવના જે છે આપણે અગર સહી તરીકેથી સમજીને એના પર કામ કરીએ તો એ આપણે આગળ લઈ જાય છે. પરંતુ ખાતરીપૂર્વક સમજવું કે આવા રસ્તા ઇન્સાન પસાર કરે છે. ડેફિનેટલી બધા ઇન્સાન પસાર કરે છે, આપણે સમજીએ છીએ આ વાત છે. પરંતુ જિસ્માની રસ્તાથી કોઈ અસલમાં વાસલ થઈ શકતો નથી. તો અગર આપણે આનો દુનિયામાં આપણે બધાએ ભાઈ બધાએ એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે રિલેશનશિપ્સના અંદર, બચ્ચાઓના અંદર, કે પ્યાર કરી લીધો, બચ્ચાને કિસ કરી લીધી. અગર આની મિસાલ દુનિયા પર લેશું તો બધા દુનિયામાં પ્યાર કરે છે, અને કોઈ મોટી વાત, કોઈ નવી વાત નથી. બેતુલ ખ્યાલના ફરમાનના અંદર આપણે આવી વાતો કેમ કહીએ? બધા માણસો કોઈ બી હોય, કોઈ મઝહબનો હોય, બચ્ચાઓને જોઈને પ્યાર તો કરશે, તો આમાં શું નવી વાત છે? તો અગર આપણે આને દુનિયા બાને લેશું તો એમાં કોઈ અસલમાં વાસલ થવાની જેવી વાત જ નથી. તો આપણે અક્કલથી સમજવાનું છે ફરમાન. આવા રસ્તામાં રહીને જ્યારે મરે છે ત્યારે બીજો જિસ્મ પકડે છે. ના, અહીંયા જે મરવાની વાત છે, રિમેમ્બર કે આપણે હવે આ સમજી ગયા છીએ કે આપણા મઝહબના અંદર જન્મ મરણ નથી. આપણા મઝહબના અંદર જન્મ મરણ નથી. શું થાય છે કે જ્યારે આપણી ખ્વાહિશાત નીચે જવાની હોય છે, આપણા ખ્યાલાત બી નીચેના હોય છે, સેલ્ફિશલી આપણે કોઈ ચીજને ચાહીએ ને એને પોઝેસ કરી લઈએ અને ભૂખ લાગી ખાઈ લીધું, આવા બધા મારું જે છે ઇન્સ્ટન્ટ સેટિસ્ફેક્શન, ઇન્સ્ટન્ટ ગ્રેટિફિકેશન ઉપર આપણે કામ કરતા હોઈએ, તો એવા માણસની હાલત એવી થઈ કે જાનવરના જેમ જીવે છે. એની રૂહની કાંઈ નિશાની આપણે દેખાતી નથી. અક્કલ તો ભૂલી જ જાઓ તમે, ખાલી જિસ્મ ફિઝિકલ સેટિસ્ફેક્શન ઉપર એ કામ કરે છે. તો અહીંયા જે ઇમામ જી છે, રિમેમ્બર એ ટાઈમ ઉપર 1905માં જમાત જી કે હિન્દુ મઝહબથી ઇન્ફ્લુઅન્સ થયેલી છે, એને સમજાવી રહ્યા છે. કેવી રીતે? શોક થેરેપી દઈને, ડરાવીને, કે તમે સમજો, પોતાને નીચે નહીં પાડો. એ જિસ્મ હેવાનીનો લીએ છે. હેવાનીનો આપણે સમજી ગયા છે કે જ્યારે ઇમામ આ જ મિસાલની વાત કરે છે ભૂખની, અને આને જિસ્માની કહે છે. શું કહો? કે આ જાનવરની એક હેબિટ છે, આ જાનવરની થિંકિંગ છે. ઇન્સાન માટે આવું નથી હતું. આપણે બી ભૂખ લાગે છે, આપણે બી ખાઈએ છીએ. ખાવાનું સામે બહુ સારું બી હોય, આપણું ન હોય તો આપણે નહીં ખાશું. આપણા પર કંટ્રોલ બી છે આપણા અંદર. જાનવરને એમ નહીં કરશે, તરત જ ખાઈ લેશે. તો અહીંયા આપણે જે સમજાવવાની વાત આવી રહી છે એ છે કે આપણે પોતાની અક્કલથી આ તફાવત કરીને સમજવું છે કે નીચે જાવું મતલબ ઇન્સાનથી પડીને જાનવરમાં જવું, કે ઇન્સાનથી આગળ વધીને ઊંચે જવાનું.
ઈ ઇમામ આપણે સમજાવી રહ્યા છે. તેમાં રૂહાનીની કાંઈ પણ સમજ હોતી નથી. કેનામાં? જાનવરના અંદર. જે લોકો નીચે જવાની કરે છે એ લોકોમાં રૂહાનીની કાંઈ અકલ નથી. ભલે ને બેતુલ ખ્યાલમાં બેઠેલા હોય, કોઈ અકલ નથી. બિલકુલ ચોક્કસ જિસ્માની હોય છે. અને હું આ વાત શું કામ કરી? કેમ કે ઇમામ જ્યારે આ મિસાલ બેતુલ ખ્યાલના અંદર દે છે, ઇમામ આપણા રૂહને જોતા હોય છે, આપણી રૂહની હાલતને જોતા હોય છે અને રૂહને જોઈને પછી આ વાતો કરતા હોય છે કે આપણે સમજ આવે. માટે ખાસ કરીને જે રૂહાનીના રસ્તા છે તે પ્રમાણે વર્તો. તો મોલા આપણે કહે છે કે એના ઉપર ધ્યાન દો જે રૂહાની રસ્તો છે. પછી ફરમાવે છે કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રસ્તો તમોને મળ્યો છે, તમોને દેખાડ્યો છે, પણ 4 કરીઓની સાંકળ મિસાલ છે. મોલાને 4 સાંકળ, 4 પગથિયાના સમજમાં આપણે સમજાવે છે. પહેલા તમે જુદાઈનો ખ્યાલ કરો. હવે પછી મોલા આપણે આ જ મિસાલથી રૂહાનીની મિસાલ દે છે અને સમજાવે છે કે પહેલા જુદાઈનો ખ્યાલ કરો કે આપણે મોલાથી જુદા થયેલા છે. અહીંયા ઇન્દ્રિય નથી. તમે ગૌર કરો, અહીંયા સીધું આપણે વિચાર કરવાની વાત છે. પહેલી મિસાલમાં, બીજી મિસાલમાં આપણે કંઈક જોતા હતા, આપણે ઇન્દ્રિયોથી કંઈક દાખલ થતું હતું. અહીંયા તરત જ ઉપરનો પગથિયો છે. શું પગથિયો છે? પહેલા તમે જુદાઈનો ખ્યાલ કરો. જે માણસને રૂહની, ઇલ્મની, જ્ઞાનની કંઈ ખબર જ નથી, જે સવાર સાંજ જમાતખાને જાય, બેતુલ ખ્યાલમાં બી જાય, દસોન બી આપે, હું તો બહુ સારો છું, તો બધું કરું છું. રૂહને છૂટવાનું શું છે, ઇમામનું દીદાર બાતિનના અંદર શું છે, એને કાંઈ સમજ નથી. કેટલું બી જિસ્મથી જીવી કરે, કાંઈ ફાયદો નથી થવાનો. આ સમજ એક મોમિનને ઇલ્મથી જ આવે છે. ક્યાં આવે છે ઇલ્મથી? જ્યારે ઈ મોમિન પોતાના ઇન્દ્રિયોને, આંખ કે કાન જે છે એ ઇલ્મ જ્ઞાનમાં રાખીને એની જ આ સમજ હોય કે હું છે ને ઇનકમ્પ્લીટ છું, મારા મોલાથી દૂર છું. ભલે હું જમાતખાને જાઉં છું, ભલે હું ઇબાદત કરું છું, પણ હજી મને અસલમાં વાસલ થવું છે. જે નાદાન હોય ને એ શું કહે છે ખબર છે? આ જ્યારે મળશું ને ત્યારે જોશું. કેમ કે બધા દુઆ કરશે ને, સલવાત પડશે ને, અસલમાં વાસલ થઈ જશું. કેમ કે દુઆ મંગાય છે. કોઈ ગુજરી જાય તરત આપણે દુઆ કરીએ કે મોલાના ગુનાહ માફ કરે ને અસલમાં વાસલ કરે. તો નાદાન માણસ કે અરે છોડો ને, જ્યારે મળશું ત્યારે થશે બધું, બધા દુઆ કરશે ને પૂગી જશું. ઓનલી એવા લોકો જે લોકો ઇલ્મ જ્ઞાનમાં સાંભળતા હશે, સમજતા હશે, એ લોકો જ ને આ ફિરાક દિલમાં હોય. બીજા કોઈને દિલમાં અંદર આવી સમજ હોય જ નહીં. એ લોકો ઇન્દ્રિયોથી ચીજો જોતા હોય, ઇન્દ્રિયોથી ખ્યાલ કરતા હોય અને એની સેટિસ્ફેક્શન માટે કામ કરતા હોય. તો અહીંયા આ વાતને સમજવાનું કે જે લોકો પાસે ઇલ્મ નથી, જમાતખાને બરાબર જાય છે, પૂરી શરીયતને બરાબર પાડે છે, ઇબાદત બી કરે છે, જે શરીયત નથી, જે હકીકતનું કામ છે એને બી કરે છે, પણ એની સમજ ના હોવાથી એનો બી જે ફાયદો થવાનો હોય એ નથી થતો. એ નીચે જવાની ઇબાદત કરે છે. તો અહીંયા જે મોલા ફરમાવી રહ્યા છે કે જુદાઈનો ફિરાક, જુદાઈનો ખ્યાલ કરો કે અમે પોતાના અસલથી જુદા થયા છીએ. આ ખ્યાલ પોતાને હર વખત ભરી રાખવાનો છે. હું અસલથી જુદા છું, હું અસલથી જુદા છું. આખો દિવસ આ ખ્યાલમાં રહેવાનો. જ્યારે કોઈ દુનિયાના અંદર કોઈને બહુ પ્યાર કરતો હોય, આપણે યુક્રેનની મિસાલ લઈએ, ન્યૂઝમાં યુક્રેનમાં જોતા હોય તો એવું દિલમાં દુઃખ થાય કે બચ્ચા ક્યાં છે, મા બાપ ક્યાં છે, હસબન્ડ ક્યાં છે, વાઈફ ક્યાં છે, કોઈનું કાંઈ ખબર જ નથી. આખી ફેમિલી બધા એ લોકોના દિલના અંદર કેવો પેઇન ફીલ થતો હશે કે મારા બચ્ચા કેવા હશે, સેફટીમાં હશે, મારા હસબન્ડ જીવત છે કે નથી. એ કોન્સ્ટન્ટ એ લોકોના દિલના અંદર જુદાઈનો ફિરાક હશે, કોન્સ્ટન્ટલી. પણ આ ફિરાક દુનિયાવી છે, પણ આ મિસાલ છે, બહુ સ્ટ્રોંગ મિસાલ આપણે આજકાલ લાઈવ ન્યૂઝમાં જોઈએ છીએ, રાઈટ? આ મિસાલ એક મોમિનના અંદર, મોમિનના દિલના અંદર પોતાના ઈમાન માટે હોય. ના, જ્યાં સુધી યુક્રેનના માણસો યુક્રેનમાં રહેતા હતા, બધા ભેગા રહેતા હતા, એ લોકોને આ વાતની કઈ સમજ જ નથી કે ક્યારે જુદાઈ બી કોઈ ચીજ છે, આવું બી થશે અમારા ઉપર. પણ અચાનકથી લોકોની દુનિયા પલટી ગઈ. અચાનકથી એવી જુદાઈ આવી ગઈ કે જેની મિસાલ નથી મળતી. વોર બહુ બુરી ચીજ, રાઈટ? એક્સપિરિયન્સ ફિઝિકલી કર્યો ને એટલો પેઇન થયો.
કેવો પેન, આખો દિવસ આંખોથી આંસુ જતા હોય, વિચારમાં એ જ મારો બચ્ચું ક્યાં હશે, મારો ધણી ક્યાં હશે, મારી બાઈ ક્યાં હશે, વિચાર આવતા જ હોય, આવતા જ હોય. આપણે બી જ્યારે ન્યૂઝ જોઈએ તો આપણા બી દિલના આંતરડા હલી જાય એ લોકોનું પેન જોઈને. મોમિને સાલિક ઇન્ટેન્શનલી પોતાના દિલના અંદર આવો દુઃખ 2400 કલાક રાખે છે. 2400 કલાક, હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? બહુ મુશ્કેલ છે, બહુ મુશ્કેલ છે. પણ આ પહેલું પગથિયું છે, પહેલો પગથિયો છે રૂહાનિયતનો. જેના પાસે ઇલ્મ નથી, જેના પાસે સમજ નથી, એ મુમકિન જ નથી, મુમકિન જ નથી કે આ ભાવનાને એ લોકો 2400 કલાક દિલના અંદર રાખે. અને હવે તમે બીજી વાત કરો, ઇમામની મરસી. ઘરના અંદર કોઈ ગુજરી જાય, કોઈ બચ્ચો ગુજરી જાય, જવાન બચ્ચો ગુજરી જાય, કે યંગ પર્સન હોય, બીમારી આવે, કેન્સર જેવી બીમારી આવીને એકદમ તકલીફમાં, બહુ દર્દમાં, બહુ પેનમાં હોય, કોઈનું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું. આ બધાય જ્યારે ઇવેન્ટ્સ બને ને આપણી જિંદગીના અંદર, તો આપણે એક બહુ સ્ટ્રોંગ પેન ફીલ થાય, બહુ સ્ટ્રોંગ પેન. એ પેન જે છે ને એ આપણે ઇમામના કરીબ લઈ જાય છે. એટલે મોમિનના ઉપર હંમેશા તકલીફ હોય છે. કેમ કે ઇમામ ચાહે છે કે એ લોકો ભૂલી ન જાય. એટલે મોમિનની જિંદગીમાં બહુ ઇમ્તિહાન આવતા હોય, બહુ ઇમ્તિહાન આવતા હોય. એટલે મોમિનના માટે ઇમામ આસાની કરે કે એને આ યાદગીરીનું કામ જે છે ને એ ભૂલે જ નહીં, ભૂલે જ નહીં. એટલે મોમિન ક્યારે બી કમ્પ્લેન નહીં કરશે, હંમેશા શુકરમાં રહેશે. આઈ હોપ કે આપણે સમજી રહ્યા છીએ કે આમાં કેટલી સમજ છે કે કોઈ બી દુનિયા ઉપર દુનિયાના અંદર આપણે કેવી બી તકલીફમાં હોય, પૈસા વયા ગયા, મહેનતથી કમાવેલા પૈસા વયા ગયા, એકલો તો છોકરો ગુજરી ગયો, બીમારી આવી, આ જંગ આવી, કોઈ બી ચીજ આવે, કોઈ મોમિન જે છે એ ક્યારે બી કમ્પ્લેન નહીં કરે. કેમ? ઇલ્મથી સમજેલું હશે કે આ મારા મોલાની રહેમત છે કે મારા દિલના અંદર એ ફિરાગ ને પેદા કરે. અગેન દુનિયાની મિસાલ લઈએ કે આ બહુ મુશ્કેલ છે. આપણે જ્યારે કોઈ લૈલા મજનૂની સ્ટોરી આપણે સાંભળી હશે, રોમિયો જુલિયટની સાંભળી હશે વેસ્ટમાં, કે આપણે જ્યારે એ લોકોની વાતો સ્ટોરી સાંભળતા હોય કે ક્યારે મૂવીમાં જોયું હોય તો એવું લાગે કે આ દુનિયાના માણસો છે, આવી મોહબ્બત તમે ક્યારે જોઈ નથી, આવો ઇશ્ક હોય કોઈનો. દુનિયાના અંદર આ બધી મિસાલો છે આપણે સમજાવવા માટે કે આ એવો ઇશ્ક છે જેની કોઈ મિસાલ જ નથી, જેની કોઈ મિસાલ જ નથી. હવે આવો ફિરાગ જે છે એ દિલના અંદર 2400 કલાક ભરીને રાખવાનો. તો જે મોમિન હશે ને એ તો હંમેશા રોતો હશે, હંમેશા કિરિયાઝારી કરતો હોય. તો દુનિયાદાર માણસો જોવે ને આ તો પછી ખબર નહીં કેવા માણસો રોતા જ હોય હંમેશા, ક્યારેક હસીનો નામ ન હોય મોઢા ઉપર. કેમ કે ગિરિયાઝારી કરતા એ લોકોને ફીલ થતું હોય, એ લોકોના દિલના અંદર એ પેન હોય કે મારા મોલાથી હું જુદા છું, મને મારા મોલાનો દીદાર કરવા છે. તમે ખબર છે હઝરત ઇબ્રાહિમ અલૈહિસ્સલામના બારામાં કહેવામાં આવે છે કે હંમેશા બેઠા બી ને આવી છે ને ઓલી સાહ કરતા હોય, કોન્સ્ટન્ટ એના અંદર ગિરિયાઝારી ચાલતી હોય, કોન્સ્ટન્ટ ગિરિયાઝારી ચાલતી હોય. તો દુનિયાદાર માણસોને મોમિન માણસો સારા ન લાગે, કેમ કે આ તો હંમેશા રોતા હોય. તો એવું નહીં કે મોમિન ખુશ નથી હોતા, જ્યારે જ્યારે રૂહાનિયતના અંદર કંઈ દીદાર થાય, કોઈ એક્સપિરિયન્સ થાય, કોઈ સારો ખાબ આવે તો ખુશી બી હોય એના અંદર. પણ 90% ઓફ ધ ટાઈમ એવું લાગતું હોય કે આ લોકો રોતા છે. કેમ? zikr બી કરે તો રોવાનું દિલ કરે, કોઈ વાંચે તો બી રોવા માટે જ કરતા હોય. કેમ? ઇમામનો હુકમ છે ભાઈ, મારા બેન, આ ઇમામનો હુકમ છે. અગર આપણે આ રસ્તા પર ચાલવું છે તો જુદાઈનો ફિરાગ દિલમાં રાખવો પડશે. તો જુદાઈનો ફિરાગ કેવી રીતે રાખીએ? જ્યાં સુધી આપણે આવા થોટ્સમાં નહીં રહીશું, આવા ખ્યાલ નહીં કરશું, મગજમાં ખ્યાલને ભરીને નહીં રાખશું, ત્યાં સુધી આપણે કેવી રીતે એક્શનમાં આવશું? એક્શન તો દૂરની વાત છે, ખ્યાલતમાં નથી રહેતા આપણે. પછી મોલા કહે છે એવા ખ્યાલને હંમેશા મગજમાં ભરી રાખવું, એટલે કે ભૂલી ના જવું, ભૂલી ના જવું. ડોન્ટ નોટ ફોરગેટ, ડુ નોટ ફોરગેટ. What do I do? Do not forget. મોલાનો આ હુકમ છે.
અને હંમેશા યાદ રાખો. હવે આપણે યાદ આવે છે વર્ડ, જ્યારે યાદનું વર્ડ આવ્યું તો zikr નો વર્ડ યાદ આવે છે. 24 કલાક યાદગીરીમાં રહેવાનું, 2400 કલાક એના નામમાં એના zikરમાં રહેવાનું આપણે યાદ છે. અને વાસલ થવાની દિલમાં ચાહના કરો. એ થોટ્સના બાદ આપણે જ્યારે યાદગીરીમાં રહીએ, કોન્સ્ટન્ટ યાદગીરી, 24 કલાકની યાદગીરી, પોતાની ઇન્દ્રિયનો ઇસ્તેમાલ એવી રીતે કરવાનો કે એ ઇમામના ઇલ્મ જ્ઞાનના અંદર જ રહે. ઇમામની આશિકીમાં ઇમામના ઇલ્મને શીખવા માટે એના જ અંદર રહે. જ્યારે એના અંદર રહે ને ત્યારે દિલના અંદર ચાહના થાય. આ ચાહના છે ને જીભની ચાહના નથી, આમાં બહુ ફરક છે. જો જ્યારે આપણે ઇલ્મ વાંચતા હોય આપણે મોઢાથી કહેતા હોઈએ ને એ બહુ ફરક છે. જ્યારે દિલના અંદર ચાહના હોય તો એ બહુ ડિફરન્ટ લેવલ છે, બહુ ડિફરન્ટ લેવલ છે. જીભથી કેવું અલગ છે, દિલમાં એક્સપિરિયન્સ કરવું એક ટોટલી ડિફરન્ટ લેવલ છે. દિલમાં એ ચાહના કરવી કે મારા મોલાથી હું જુદા છું, અને એ ખ્વાહિશને અંદર રાખવાની હંમેશા. શું મોલા કહે છે? અને વાસલ થવાનો દિલમાં ચાહના કરો તો માશૂક સાથે મિલાપ થાય. આવા અગર આપણે ખ્યાલ કરીને રાખીએ છીએ તો જ માશૂકથી મિલાપ થાય, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એવી રીતે 4 કળીઓની એક સાંકળ થઈ. શું સાંકળથી મોલા ફરમાવે છે? જુદાઈનો ફિરાક, મગજમાં ભરી રાખવાનું, મતલબ કે યાદગીરીમાં રાખવાનું, 24 કલાકો યાદગીરીમાં રહેવાનું. પછી દિલના અંદર એની ચાહના કરવી. હવે દિલના અંદર ચાહના કરવી, જ્યારે પીર કહે છે ને રોમે રોમે મારો શાહ વસે, એની કેવી ચાહના હશે કે એના હર રોમના અંદરથી ચાહત, ખ્વાહિશ આવતી હશે કે મારા મોલાનો દીદાર જોઈએ, મારા મોલાથી હું જુદા છું. કેવા એના અંદર તડપ હશે. તો મને ઉમ્મીદ છે કે આપણે સમજી રહ્યા છીએ કે દિલના અંદર ચાહના કરવી એ બહુ ઊંચો દરજ્જો છે. જીભની વાતો નથી, જીભથી કહેવાની વાત નથી. અને પછી ચોથો જે છે એ વાસલ થવું, એમાં એક થઈ જવું. તો મતલબ આપણે કોન્શિયસ લિવિંગની વાત કરીએ છીએ, બહુ માઇન્ડફુલ ઇન્ટેન્શનના સાથે જે આપણે જિંદગી જીવીએ, પલ પલ આપણે કોન્શિયસ લિવિંગમાં રહીએ અને પછી આપણે એક્શનમાં હોઈએ, તો એની ઇમામ વાત કરી છે. હવે આગળ બી છે પણ મારું એવું દિલ થાય છે કે આપણે રોકાઈ જઈએ. અને એક સવાલ આવ્યો હતો કે ગિરિયાઝારી કેવી રીતે કરવી ઇબાદતના અંદર ને કેવી રીતે, કેમ કે દિલ થોડો નરમ છે, ઇમામના આવા શબ્દ છે. તો કોઈ આપણે જ્યારે આપણે બેઠા હોઈએ તો આપણે ગિરિયાઝારીની વાત કરીએ કે કેવી રીતે જુદાઈનો ફિરાક, કેવી રીતે આપણે ગિરિયાઝારી કરીએ. અને આપણે સમજી ગયા છીએ કે ગિરિયાઝારી મતલબ ગિરિયા મતલબ ઝારો કતાર હોવાનું. એવું નહીં કે આંખથી એક ટીપું ગયું, નહીં, ઝારો કતાર હોવાનું. ઝાર છે ને ઝાર, ઝારો કતાર, ખૂબ રોવાનું, ઇન્ટેન્સ વીપી. એવી રીતે પોતાના ઇમામને પુકારવાનું છે. આંસુના અંદર એ તાકાત છે કે એ દિલને સાફ કરે છે અને પાક કરે છે અને ઇમામથી કરીબ રહી જાય છે. અને એક બેને સવાલ કર્યો હતું કે કેવી રીતે ઇબાદતના પહેલે ગિરિયાઝારી કરવાની. તો આપણે બધા જે છે એ અલગ અલગ આપણા માઇન્ડ છે, અલગ અલગ વેઝ જે છે એ આપણે ટચ કરતી હોય. તો જે ચીજ આપણે ટચ કરે ને એના ઉપર આપણે ધ્યાન દેવાનું. કોઈ ભાઈ કોઈ બેની જ્ઞાન બોલવાની આદત હોય ને જ્ઞાન બહુ સારા લાગતા હોય ને જ્ઞાન દિલમાં ટચ થતા હોય તો પોતે જ્ઞાન સિંગ કરવાનું અને એ જ્ઞાનને એક દિલ સાથે સિંગ કરવાનું. કોઈ અલ્ફાઝમાં ગિરિયાઝારી કરે, મોલા સાથે વાતો કરે અને ધીમી અવાજમાં દિલના અંદર, આપણે બહુ કાકડા મોટા અવાજમાં નહીં કરવાનું હોય, દિલના અંદર આરામથી બોલતા બી હોય. અગર આપણે શરૂમાં બહુ જરૂરી બી છે કે આપણે પોતે બોલતા હોય ને પોતે સાંભળતા બી હોય. કેમ? એનાથી આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે ને એ પકડમાં આવે છે, હર ઇન્દ્રિય પકડમાં આવે છે. તો આપણે આંખોથી કોઈ ચીજ જોઈએ, વાંચીએ, મોઢાથી બોલીએ, આરામથી ધીમા લહેજાથી અને કાનમાં સાંભળીએ. હું મારી પર્સનલ મિસાલ લઉં તો હું કહીશ મને કલામ બહુ ગમે. ઉર્દુમાં જે કલામ છે એ બહુ મને બ્યુટીફુલ લાગે છે. અને એમાં એવા એવા શબ્દ છે, એવા એવા
વર્ડ્સ છે કે મારા દિલના એવું લાગે કે તારમાં મળી જાય છે. તો કોઈ બી ચીજ આપણે વાંચીએ એની માયના બરાબર સમજી હોય અને પછી માયનાના સાથે આપણે દિલમાં પોતાને તૈયાર કરીએ. zikr બી કરી શકીએ છીએ. જેવી રીતે આપણે ક્લાસમાં શરૂઆતમાં zikr કર્યું જેમ લા હવલા વલા કુવતા ઇલ્લા બિલ્લાહિલ અલીલ અઝીમ કે મોલા મારી કઈ તાકાત જ નથી, મારી કોઈ કુવત જ નથી, જી છે તું જ છો મોલા. હસબુનલ્લાહ વ નિમલ વકીલ વ નિમલ મૌલા વ નિમલ નસીર કે મોલા તું મને કાફી છો, તું જ મારો વકીલ છો, તું જ મારો મૌલા છો, તું જ મારો મદદગાર છો. આવી રીતે જ્યારે આપણે સમજીને આ zikr કરતા હોઈએ અને દિલથી zikr એક એક શબ્દના માયના આપણે આવડતી હોય ને આપણે દિલથી zikr કરીએ અને એવું ઇમેજિન કરીએ કે ઇમામ આપણે સામે બેઠેલા છે અને આપણે zikr કરીએ અને પછી પોતાના દિલને તૈયાર કરીએ, પોતાના દિલને નરમ કરીએ અને આંખોથી આંસુ જાય, દિલ નરમ થાય પછી આપણા ઇમામથી આપણે વાત કરવાની કે યા મોલા તું જોશ મારા કેટલા ગુનાહ છે મોલા, મારા અંદર કેટલી કમીઓ છે મોલા, કોઈ ખૂબી નથી, ઇલ્મ બી એટલો છે મોલા, સમજ નથી, ઉંમર બી એટલી વહી ગઈ છે મોલા, કેવી રીતે આ બધું થશે મોલા, પણ મને યકીન છે તારા સાથે આ બધું મુમકિન છે મોલા, તું માટે આસાન બનાવીશ મોલા, તું મારા માટે આસાન બનાવીશ મોલા. યા મોલા પીરે ગિનારમાં કીધું છે કે તારા પાસે તો ઘણી દાસીઓ છે મોલા, આખો જમાત તારા પાસે છે મોલા, બધાય તને ચાહે છે મોલા, મારી તો વારી ક્યારે આવશે મોલા, બધાયથી પાછળ લાઈનમાં છું મોલા, મારામાં કોઈ ગુણ નથી મોલા, કોઈ બી ખૂબી નથી મોલા, તું મને કેવી રીતે જોઈશ મોલા. યા મોલા તું મારા અંદર એવા ગુણ પેદા કર કે હું તારાથી કરી થઈ શકું, તને જોઈ શકું મોલા, તારા ઇલ્મને હાસિલ કરી શકું મોલા. યા મોલા ગુનાહના કામથી બચાવજે મોલા, શૈતાન મરદૂદથી બચાવજે મોલા, મારાથી ગુનાહ ના થાય મોલા. યા મોલા મારા દિલને હંમેશા તું તારા નામના સાથે રાખજે મોલા, zikરમાં રાખજે, તારા ઇલ્મ ગિનામાં રાખજે, તારી જમાતની ખિદમતમાં રાખજે મોલા, નમ્રતા દેજે મોલા, ક્યારે ગુરૂર ના આવે મોલા. તારી જમાતના જ્યાં જૂતા પડ્યા છે મોલા, માં મારી હેસિયત છે મોલા, ત્યાં તું ક્યારે આવીશ મોલા. આખી જમાત આટલી કાબિલ જમાત તારા સામે છે મોલા, હું તો કાંઈ નથી મોલા, મારી તો કોઈ કુવત નથી મોલા. યા મોલા એવું લાગે છે મોલા કે આ બહુ મુશ્કેલ છે બધું, તારા પાસે કેમ પુગાઈશ મોલા. યા મુશ્કિલ કુશા મહેરબાન મોલા, તારી મદદ તારી રહેમત નહીં હશે મોલા તમે આ કરી નહીં શકશો મોલા. અમે ચાહીએ છીએ એમાં આગળ વધવા ચાહીએ છીએ મોલા, બધી લેંગ્વેજીસ ડિફરન્ટ છે મોલા, કુરાનનું ઇલ્મ ગિનાનનું ઇલ્મ બધું ઘણું બધું છે મોલા, આ બધું કેવી રીતે શીખીશ મોલા. યા મોલા અગર તારી મદદ હશે, તારી રહેમત હશે મોલા તો બધું મુમકિન છે, એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ વિથ યુ મોલા. યા મોલા તારા zikરમાં રાખ, તારી ફિકરમાં રાખ મોલા, તારા નામ સાથે રાખ મોલા, તારી ઇબાદતમાં રાખ મોલા. યા મોલા મહેરબાન, યા મુશ્કિલ કુશા, ગુનાહોની બક્ષામણી દે મોલા. યા મોલા જિંદગીના અંદર વાસલ થવું છે મોલા, એવી ખ્વાહિશ છે મોલા, કાબિલિયત નથી મોલા, કાબિલિયત નથી મોલા. યા મોલા તું જ દેવાવાળો છો, તું જ રહેમાન છો, તું જ કરીમ છો, તું જ રહીમ છો, તું જ દસ્તગીર છો, તું જ ગફૂર છો મોલા. યા મોલા મહેરબાન, મુશ્કિલની આસાની કર મોલા, પરખવા અજમાઈશના નાથ મોલા, ઇલ્મ ગિનાનથી મોહબ્બત દે મોલા, પગથિયા આગળ વધીએ મોલા અને વધી જાય તો નીચે ન પડીએ મોલા. યા મોલા તું મદદ કર, મુશ્કિલ કુશા મહેરબાન મોલા તું મદદ કર. જ્યારે તારા zikરમાં બેઠીએ મોલા તો દુનિયાનો કોઈ ખ્યાલ દિલમાં ન આવે મોલા, ઇબાદતમાં બેઠીએ મોલા તો એવું ધ્યાન લાગે તારા નામના સાથે મોલા કે આનંદ ફાનંદ રૂહ તારા સાથે મળી જાય મોલા.
या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान तू मदद फरमा। अल्लाहुम्मा या मौलाना अंत सलाम व मिनक सलाम व इलैका यरजउ सलाम हयना रबना बिस्सलाम वदखिलना दार सलाम तबारक रबना व तालैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा या मौलाना मिनका मददी व इलैका मुतमदी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या अली बिलुत्फिका अदरिकनी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन अमीरुल मोमिनीन अलियुल्लाह शाह करीम हुसैनी अल-इमाम मिनल हाज़िरिल मौजूद अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व तवाती शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। તો એવી રીતે આપણે ગિરિયાઝારી કરીને પોતાના ઇમામના સાથે પોતાનો આપ પેશ કરીને ઇમામથી મદદ માંગવાની કે મૌલા તું મદદગાર છો અને તું મદદ કર। તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે આ ફરમાનને કન્ટિન્યુ કરશું નેક્સ્ટ વીક। અડધો ફરમાન કર્યો અને અડધું ફરમાન આપણે ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ વીક કરશું। તો આપણે જેટલું ફરમાન કર્યું છે એમાંથી કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને તમે કરી શકો છો, નહીં તો આપણે નેક્સ્ટ વીક બી કરી શકીએ છીએ। મારા ખ્યાલથી બધાના દિલ નરમ થયેલા છે તો બધા zikરમાં બેઠે ઇબાદતમાં બેઠે મોલાથી વાતચીત કરે અને ઇન્શાલ્લાહ આપણે નેક્સ્ટ વીક મળશું। યાલી મદદ યાલી મદદ Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Yali Madad. યાલી મદદ।